हेलो सांग माने मो ना प्रतिमा घर केन्द्रापड़ा। मु मो बयस बहुत किछि ज्ञा घटना कर किंतु एभली एक घटना मु करिछि जहाँकि आपण मैंने शुणिले आपण बांडरे हाथ दे हल्लेबा को बाध्य होइजिबे। आपण तो गजा टोका मानक सह गांडी मरैथिबे किंतु मु थिली परम बेदेई आ लाड़ई। मु गिया खाइछि गोटे जेजे बयसर बुढ़ा मास्टर ठारू माने सार को बयस 65 ରୁ 70 वर्ष हम। बुढ़ा मते एमिति टांको टेकी गोड़ टेकी गेईचंती तुमको आज यही घटनाटी कहवाकू जाऊँगी। पूरा बियारे आंगुठी पुरई बसी पड़ंतु और बांड हलैवा पुओ माने रेडी हो जातु। मु सेतेबेले 10वीं श्रेणी रे पाठ पढ़ुली। नुआ नुआ मोर दूध होइतिला। सेतेबेले एते बड़ दूध मोर हेई नथिला। तेणुक मु भितरे किछि पिंधा पिंधी करी स्कूल जाएनी। सबुबले आमे स्कूल रे सांग साथी हुई खेल मस्ती करूँ किंतु आमर जी गणित सार थिले सी होचंती रोहित सार। सी जड़े महान बेधुआ और लाड़ुआ थिले। झील मानक देखिले तांकर बांड उठी जाए बोधे जाशुणी पाखक डाकी कहती पिला माने मो पाखरे आसी पाठ पढ़ापढ़ी कर तुमर गणित भल हम। तो समस्ते पर्सनाल सार पाखक पढ़ापढ़ी करने घर को मध्य जाती किंतु आमर बहुत गरीब घर थिलु। तेणुक मु कुआड़े पाठ पढ़ा जाएनी। स्कूल जाए और तापर घर को मु फेरी आसे किंतु बुढ़ा बेधुआ मास्टर नजर मो उपरे थिला। मु जानी पारु नथिली। सार सबुबले मो पाखरे बसिकी जाशुणी मो दूध को अनाती कि मु भितरे कौन पिंधिची कि न पिंधिची मो दूध को खाली अनाती। कारण ये जिते भी पिला थिले सबुठारु बड़ दूध मोर ही थिला। तो सार नजरटा मो दूध उपरे थिला। बुढ़ा सार ना रे आमे समस्ते जानीचु। सबु छुआ कथा हुअंती कि बुढ़ा मास्टरटा पूरा बेधुआटा और लालुआटा। दीदी मानक भी लुंगुड़ाऊँची और दीदी मानक समस्ती की लुंगुड़ाऊँची किंतु कहीं भी दौना। आम बुढ़ार बहुत मजाक उड़ाऊ किंतु सार गोटे भल जिनस थिला कि से गणित रे बहुत प्रसिद्ध थिले जहाँकि समस्ते जानिचंती। और रोहित सार गणित रे पूरा पीएचडी माने तांकर गणित रे पढ़ारे तांकर आखपाखरे सबुआड़े ना अच्छी। तेणुक समस्ते सार पाखक पाठ पढ़ापढ़ी करने गले। तो मोर भी 10वीं परीक्षा सेतेबेले पाखे आसला। घरे भी आमर बहुत टेंशन हेले कि काले मु 10वीं रे फेल होइजिबी। सेतिबाई घरे कहले तू सार पाखक पर्सनाल पाठ पढ़ापी जा। आमर जहाँ भी असुविधा हो तोते आम ट्यूशन दरमा दबू। तापर मु सार पाखक ट्यूशन हाँपाई जीवाई स्कूल रे दिने सार को पर्सनाल डाकिकी कथा हेली कि सार मो गणित कोचिंग आपण पाखरे नेबी। सार मो कथा शुणी पूरा खुशी हो गले। मते पाखक डाकी कहले आलो माँ तोते तो मु केबेठु कहूची तू मोरी पाखरे ही पाठ पढ़ तोर सबू भल हम। आगु को 10वीं परीक्षा आउची तू कौन किसी जानी पारुनु जदि तू फेल हो। मु कहली हाँ सार। घरे भी बो बापा कहले तमरी पाखरे ही ट्यूशन हवापाई। सार पूरा ये कथा शुणी मो मुह को देखी पूरा खुशी हो गले। कहले हौ तू आज ठारू मो ट्यूशन को आसबू हाँ एबे जा तू क्लास करदे और 4टा बेलू मते देखाई कि जीवू। मु तापरे ट्यूशन सारी सार को सॉरी स्कूल रो पाठ पढ़ा सारी सार को देखाइली। सार कहले हौ आज तू संध्या 6टारे ट्यूशन आसबू तोर बाकी सांग माने भी आउचंती रेणु प्रतिमा जिली और सोनाली और तू भी मन कर आसबू। मु कहली हाँ सार।
ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ମନେକି 6টাରେ ହିଁ ଯିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଘରୁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଗଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ଗିଆ ଖାଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ। ସାର୍ ସେଦିନ ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି, ସେ ମୋତେ ହିଁ ଖାଲି ଅନଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପାଖକୁ ମୋତେ ଡାକି, ମା ପ୍ରତିମା ତୋର କ'ଣ ଗଣିତ ହଉନି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ଗଣିତ ତ କିଛି ଆସେନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସାର୍ ଏ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତତେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ପିଲା ଗଲା ପରେ ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ତତେ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିବି। ସବୁ ପିଲା ଜଳଜଳକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନଉଥିଲେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ବି କରୁଥିଲେ ସାର୍ କାଳେ କ'ଣ ମୋ ସହ କରିଦେବେ। ମୁଁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାର୍, ଯେହେତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସାଢ଼େ 6ଟାରୁ ଆମେ କୋଚିଂରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତେବେଳୁ ରାତି 8:30 ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଗଲେ ଯେଝା ଘରକୁ। ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇନି। ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଗଣିତ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗଣିତ ବି କଷୁଥିଲି। ସାର୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ମାରି କହୁଛନ୍ତି, ମା ତତେ କ'ଣ ଆଉଛି ନା ଆସୁନି, ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ବି ଗଣିତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ସାର୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା କହିଲେ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଅଛି ନା, ତତେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଗଣିତ ମାର୍କ ମୁଁ ହିଁ ବଢ଼େଇ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ତୋ ଗଣିତର ମାର୍କ ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଦେବି। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାର୍ଙ୍କର ପୁରା ରାଜି ହେଇଗଲି। ସାର୍ ପୁରା ମୋତେ ଆଶା ଦେଇଦେଲେ କି ମୋର ଦଶମରେ ବହୁତ ମାର୍କ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବି କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଉପର ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇକି ମୋର ଟାଣୁଆ ଦୁଧକୁ ଗୋଟେ ଚିପାଟେ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଲାଜେଇକି ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ କହିଲେ କିଛି ହେବନି ବାୟାଣୀ, କାହିଁ ଡରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋର କେହି ନୁହେଁ? ଆଉ ତୋର ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେବି। ବାସ୍ ମୋତେ ଟିକେ ତୁ ଶାନ୍ତି କରେଇ ଦେ। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସବୁ ତୁ କରିବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆଉ ତତେ କେହି କିଛି କହିବେନି। ଆଉ ତୁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଲାଗିବି। ସାର୍ଙ୍କର ଏଭଳି ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ମୁଁ ପୁରା ଫସିଗଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ କହିଲିନି। ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ହଉ ତୁ ତୋର ସବୁ ଖୋଲିଦେ। ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲି। ସାର୍ ମୋର ଠିଆ ଠିଆ ଦୁଧ ଦେଖି ସାର୍ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଦଶମରେ ପଢ଼ୁଛୁ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦୁଧ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ପୁଚକା ପୁଚକା ଗାଣ୍ଡି। ସାର୍ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ଦୁଧକୁ କାମୁଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାକୁଆ ଦାନ୍ତରେ ଖାଲି ଚୁଚୁମିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଜୋରସେ ଚିପାଚିପି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ଖାଲି ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ପୁରା ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ସାର୍ଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲି। ସାର୍ ମୋତେ ସେମିତି ସେ ଖଟ ଉପରେ ପକାଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ସେମିତି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବିଆରୁ ସେତେବେଳୁ ହାଲକା ହାଲକା ଲାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ବିଆରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ମୋର ବିଆ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା ଜମା ବି ସାର୍ଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ବିଆରେ ପଶୁନଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସମ୍ଭାଳି କିଛି ପାରୁନଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ମୁସଳିଆ ବାଣ୍ଡ ଆଣି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ମୋ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ିଦେଲେ।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ମୋର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସାର୍ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଚୁଟିକୁ ଭିଡ଼ି ମୋ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ମୁସଳିଆ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୁଢ଼ାର ବୟସ 65ରୁ 70 ହେବ। ବାଣ୍ଡ ଏବେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା 25-30 ବର୍ଷର ଟୋକା ଭଳି 8 ଇଞ୍ଚର ମୋଟା ବାଣଟିଏ। ପୁରା ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଇକି ମୋ ପାଟିରେ ପୁରା ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମିତି ଶୋଇକି କଣେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧ ଚିପୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଖାଲି ଗେଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଟିରେ। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋ ବିଆ ଟିକେ ସାର୍ ଆପଣ ଚାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଚାଟିଲାଣି। ସାର୍ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଟାଙ୍କ ଦିଟା ଯାକ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥୋଇ ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ଚାଟି ଚାଟି ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଆଉ ଦୁଧକୁ ଖାଲି ଚିପାଚିପି କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ସାର୍ ମୋ ବିଆ ସେଣ୍ଟିକୁ ଚାଟି ପୁରା ଗରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବିଆ ସେତେବେଳୁ ପୁରା ଲାଳେଇକି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ମୁସଳିଆ ବାଣ୍ଡ ଆଣି ମୋ ବିଆ ଅଗରେ ହାଲକା ଦେଇ ଜୋରସେ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଜମା ପଶୁନଥିଲା। ସାର୍ ଟିକେ ତେଲ ଆଣି ମୋ ବିଆରେ ଦେଇ ଜୋରସେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ। ମରିଗଲି କହି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସାର୍ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ନିର୍ଧୁମ ନଇଁକି ଗେଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେମିତି କୁଣ୍ଡେଇକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ମୋତେ ଜୋରସେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ସାର୍ ମୋତେ ଠିଆ ଠିଆ ସେମିତି ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ କେମିତି ପଶିଗଲା। ସାର୍ ସେମିତି ଜୋରସେ ଅମଣିଷ ଭଳି ଗେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଏପଟେ ଚିପୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ, ଟିକେ କୁକୁର ଭଳି ନଇଁ ପଡ଼। ମୁଁ ନଇଁକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇଦେଲି। ସାର୍ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଚାଟି ପୁଣି ତଳପଟୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇକି ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଖାଲି ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମାରି ଗେଇଲେ ଆଉ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧକ୍କା ମାରିଲେ। ସାର୍ ମୋତେ ଏମିତି 15-20 ମିନିଟ୍ ଗେଇ ଗେଇ ପୁରା ସେଦିନ ରାତି 9:30 ଯାଏଁ ଗେଇଲେ। 8:30ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମୋ ବିଆ ପୁରା ଢିଲା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ସବୁତକ ତାଙ୍କର ଧଳା ପାଣି କାଢ଼ି ମୋ ଦୁଧ ଚିଚୁମିକି ପୁଣି କହିଲେ, ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାଲି ପୁଣି ତୋତେ ମୁଁ ଗେଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।